इंडोज टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लेके हाजिर हां ਦੀਆਂ खास खबरां शुरू करने तो पहला नजर मारदे अज ਦੀਆਂ सुर्खियां ते। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने खेती संबंधी कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ मोदी ते लगाए इल्जाम, कहा इन्हां कानूनों खिलाफ उन्हां दी पार्टी करेगी वड्डा संघर्ष। राज विच खेती कानूनों विरुद्ध दस्तखत मुहिम की की गई रस्मी शुरुआत। कैप्टन ने हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे नूं दिता राजनीतिक ड्रामा करार। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पूरी तरह पक्की सियासत। अकालियां दी रैली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भगवंत मान ने की टिप्पणी। हुण खबरां विस्तार नाल। कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ने खेती संबंधी कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते किसानां नाल बेइंसाफी करन दा इल्जाम लाया। सोनिया ने कहा कि इन्हां काले कानूनों खिलाफ उन्हां दी पार्टी संघर्ष करेगी। उन्हां यह उम्मीद लाई है कि इन्हां कानूनों खिलाफ चल रहा अंदोलन सफल होवेगा ते किसानां दी जिੱਤ होवेगी। सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी की जयंती मौके वीडियो च कहा, अज किसानां मजदूरां ते मेहनतकश लोकां दे सब तो वड्डे हमदर्द महात्मा गांधी जी की जयंती है। गांधी जी कहते सन कि भारत की आत्मा भारत के पिंडां ते खेतां च वसदी है। अज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले साबका प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। सोनिया ने इल्जाम लाया कि अज देश के प्रधानमंत्री साडे अन्नदाता नाल घोर बेइंसाफी कर रहे हैं। जो कानून किसानां लई बनाए गए ने उन्हां नाल इस बारे सलाह मशवरा भी नहीं किया गया। किसानां दे हितां नूं नज़रअंदाज करके सिर्फ कुछ दोस्तां नाल गलबात करके किसान विरोधी 3 काले कानून बना दिए गए। भाइयों और बहनों, हमारे किसान और खेत मजदूर भाई बहन आखिर चाहते क्या? बस सिर्फ इन कानूनों में अपनी मेहनत की उपज का सही दाम चाहते हैं। यह उनका बुनियादी अधिकार है। आज जब अनाज मंडियां ख़त्म कर दी जाएगी, जमाखोरों को अनाज जमा करने की खुली छूट दी जाएगी, किसान भाइयों की ज़मीनें खेती के लिए पूंजीपतियों को सौंप दी जाएगी, तो करोड़ों छोटे किसानों की रक्षा कौन करेगा? किसानों के साथ ही खेत मजदूरों और बटाईदारों का भविष्य जुड़ा है। अनाज मंडियों में काम करने वाले छोटे दुकानदारों और मजदूरों का क्या होगा? उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? क्या मोदी सरकार ने इस बारे में सोचा है? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हर कानून जन सहमति से ही बनाया है। कानून बनाने से पहले लोगों के हितों को सबसे ऊपर रखा है। लोकतंत्र के मायने भी यही है कि देश के हर निर्णय में देशवासियों की सहमति हो। लेकिन क्या मोदी सरकार इसे मानती है? शायद मोदी सरकार को याद नहीं है कि वो किसानों के हक के भूमि के उचित मुआवजा कानून को ऑर्डिनेंस के माध्यम से भी बदल नहीं पाई थी। इन 3 काले कानूनों के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी संघर्ष करती रहेगी। आज हमारे कार्यकर्ता हर विधानसभा क्षेत्र और ज़िले में किसान और मजदूर के पक्ष में आंदोलन कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि किसान और कांग्रेस का यह आंदोलन सफल होगा और किसान भाइयों की जीत होगी। सोनिया के मुताबिक जदों संसद च भी कानून बनते समय किसान की आवाज़ नहीं सुनी गई तो वो अपनी गल शांतिपूर्वक तरीके नाल रखण लई महात्मा गांधी जी के रस्ते ते चलदियां मजबूरी च सड़कां ते आ गए। लोकतंत्र विरोधी जन विरोधी सरकार वल्लों उन्हां दी गल सुनन तां दूर उन्हां ते लाठियां वराईयां गईयां।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਵਜੂਦ ਬਾਰੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। मैं बनाई एक मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग, सारे जो किसान यूनियन आए 31 के कत्तिया ने मदद दी थी। किसान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है थोड़ा, सारे पार्टियों ने किया, सिर्फ एक पार्टी ने नहीं किया। फिर मैं एक ऑल पार्टी मीटिंग अपने विधानसभा मीटिंग रखी, वो पार्टी ने फिर नहीं सादा साथ दिता। हुण कल इत्थे मोर्चा लाई फिरदे से भजे फिरदे से, क्योंकि उन्होंने पता लग गया कि हुण लोग भी उन्हां नाल औखे। एक मिनिस्टर तुसीं रख दिओ उत्थे और मिनिस्टर नूं तुसीं उत्थे ਜਦੋਂ बड़ी औख हो गई फिर छोड़ा नहीं पिया। और कहते बड़ी कुर्बानी करती जी, तुसीं किस किस्म की कुर्बानी की है? तुसीं अगर इस्तीफा देना मैं 3 बार तो मैं दिता है, मैं कोई कुर्बानी समझदा हूँ? मैं तो अपनी ड्यूटी समझदा है। तुसीं अपनी ड्यूटी भी नहीं समझते। लेकिन वो कहते जी की कहता उन्होंने का मुखी कहता कि एटम बॉम्ब चल पे एटम बॉम्ब चल पे उन्हें इस्तीफा देना। तो ये काम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। तो ये मेरा कहना कि मैं ये बिल्कुल असी सहमत नहीं, असी बिल्कुल ये बरखिलाफी करांगे, कदम चक्कांगे कानूनी तौर पर, कदम चक्कांगे लोगों को समझाने वास्ते ताकि समझण। लेकिन एक मेरी थोड़े नाल एक बेनती जरूर है, आम हवा नहीं खराब होगी, प्यार नाल आपां ने करना है, समझदारी नाल करना है, और कोई इतने झगड़ा चूड़ा नहीं करना। कोई है ये गलत कदम जो साढ़े गुआढ़ी मुल्क चुकाउंदा है, ऐसी गल्लां असीं आपां नूं सीधे तरीके नाल लड़ाई सेंटर नाल रखांगे और रखांगे पूरी। और ये मेरा थोड़े नाल पानी की लड़ाई मैं थोड़े वास्ते लड़ी, वो भी लड़े, और हुण असीं ये लड़ांगे। मैं तो कोई भी कदम चक सकदा जिहड़ा मैं अपने पंजाब वास्ते ठीक समझदा, मेरा कोई ऐसी गल नहीं है। लेकिन आपां ने लोकराजी ढंग नाल, जमहूरी ढंग नाल आपां ने लड़नी। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 3 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਆਪਦੇ ਸੰਸਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਮਿੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ,
नरेंद्र सिंह तोमर नूं बुला के, नरेंद्र सिंह तोमर ਦੀਆਂ चिट्ठियां दिखा के 2.5-3 महीने ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਦਾ ਰਿਹਾ कि बिल बहुत ਵਧੀਆ ने, विरोधी पार्टियां गुमराह कर रही ने, किसान जथेबंदियां गुमराह कर रही किसानों नूं, बहुत ਵਧੀਆ बिल ने, चलो मेरे नाल, मैं लैके चलदा तुहानूं उत्थे, मेरे नाल चलो, ये कहंदा रहा सुखबीर बादल। तो 2.5 महीने बिल की तारीफ होंदी रही, लोगों को समझाते रहे, कोई फर्क नहीं पैंदा, तो सगों बहुत वधिया क्रांति आऊगी। तो अचानक 15 सितंबर को कहते सानू तो पार्लीमेंट च कहते सानू तो बिल पढ़ाया ही नहीं गया। सवाल ये है जी कि जे तुसी बिल पढ़े ही नहीं सी, फिर 2.5 महीने तारीफ क्यों करी गए उसदी? जो तुहानू पढ़ाया ही नहीं गया, तुसी क्यों कही गए बहुत वधिया बिल है? लोगों को तुसी इन्ने कमले समझते हो कि असीं जदों मर्जी मर जा। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਖਤ ਸਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇੱਕ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਕੱਲ ਜੋ ਚੱਲ ਪਏ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ तुरे फिर बिच दी किसान यूनियन ने काले झंडे भी दिखाए, तो इधर नूं चल पे लोग तो सौ गए, चल सवेरे देख लाए किन्ने कुट्टे ने, क्योंकि वो पुलिस जी चंडीगढ़ की पहला ऐ करती सी, हुण ऐ करदी इन्हां नूं, सलूट बदल गए हुण इन्हां दे, धरती ते आउणा पऊगा इन्हां नूं हुण। ते सवाल ये कि ये कोई धार्मिक मामला तो नहीं हैगा ना, ये किसी धर्म नाल संबंधित कोई बेशा या कोई मुद्दा तो नहीं है ना। फिर ये गुरुद्वारियां च ही, दीवान हालां च क्यों राजनीतिक मीटिंगां करते हैं? चाहे वो तलवंडी साबो जिस दिन आए सी मत्था टेकन उस दिन, चाहे वो भट्ठा साहब गुरुद्वारा साहब, चाहे वो आलमगीर गुरुद्वारा साहब दे विच रैलियां करते। जे हिम्मत है तो किसानां दे धरने जाके बैठ के दिखाओ ना। धर्म नूं तुसीं क्यों वरत रहे हो राजनीति वास्ते? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਇੱਕ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ BAC ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 51 MP ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, 40 ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ 150 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 750 ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੀ ਵਿਖੇ 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੀ ਵਿਖੇ ਵੀ 2 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ BDPO ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
इस मौके ते नाभा ब्लॉक पिंड ढींगी दे सरपंच बलविंदर सिंह बिट्टू ने कहा कि अज दा दिन बहुत ही साडे लई भागा वाला दिन है ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਜयंती ਬਾਰੇ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 20-25 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੁਛ ਮਹਾਰਾਜਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਲਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਇਹ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਭਾ ਦੇ BDPO ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਢੀਂਗੀ ਵਿਖੇ 2 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲੇ ਕੁਛ 4 ਏਕੜ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 9,60,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰੇਗਾ 'ਚੋਂ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਅਲੱਗ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 5 ਪਿੰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री खेड ते युवक सेवावां विभाग पंजाब राणा गुरमीत सिंह सोढी ने गुरु हरसहाय विखे श्री गुरु रामदास खेड स्टेडियम की अपग्रेडेशन का नींह पत्थर रखिया। कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने दस्सिया कि 8 करोड़ तो वध दी राशि नाल इस खेड स्टेडियम की अपग्रेडेशन की जाएगी, जिस विच 400 मीटर ट्रैक 6 लेन ते सिंथैटिक ट्रैक नवे पैवेलियन ब्लॉक आधुनिक जिम अते ग्राउंडां दी उसारी का काम करवाया जाएगा अते खिडारियां नूं आधुनिक खेड सहूलतां मुहैया करवाईयां जाणगियां। उन्होंने दस्सिया कि यह अपग्रेडेशन का काम 9 महीनों विच पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज दे खेड विभाग वालों खेडां नूं प्रफुल्लित करन अते कौमी ते कौमांतरी पद्धर ते खिडारी पैदा करन लई हर संभव यतन कीते जा रहे हैं। कितनी लागत नाल अपग्रेड किया गया जी? 8 करोड़ रुपए दे नाल। इसका की लाभ होएगा जी? इसका लाभ बच्चों नूं होएगा, वो अपनी ट्रेनिंग करनगे, अपनी इहदे ते जिहड़ा नशियां तो दूर रहणगे, उन्हां नूं एक मौका मिलेगा भी स्टेट लैवल ते नैशनल लैवल ते इंटरनैशनल लैवल ते वो अपना खेड दा हुनर जिहड़ा है ਉਹਦਾ प्रदर्शन कर सकते। होर की पॉलिसी खेड विभाग दी जी? खेडां ਦੀਆਂ बहुत ज़्यादा पॉलिसियां ने। मैं तुहानूं दस्सिया कि असी जिहड़ा कैश प्राइज़ है वो ਵਧਾ के 25 ਲੱਖ तो 1 करोड़ रुपए कर ਦਿੱਤਾ। नौकरियां दे रहे हैं। सो ये सारे जिहड़े काम ने इस खेड दे मैदान 'ਚ हो रहे हैं।
ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਰਮਿਆਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ फंड आदि वसूल नहीं कर सकते। स्कूली फीसां दे मामले च कोर्ट वालों नवां मोड़ आया है कि कोर्ट ने स्कूली फीसां मामले च कहा है कि स्कूल उन्हां बच्चियां कोलों फीस नहीं लवेगा जिन्हां बच्चियां नूं स्कूल ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करदा अते बच्चियां कोलों ट्रांसपोर्टेशन दा खर्चा भी नहीं दिता जावेगा, जिस दे बाद उस फैसले नूं सोशल मीडिया ते लोकां वल्लों यह कह के शेयर किया जा रहा है कि हुण स्कूली बच्चियां कोलों फीस नहीं दिती जावेगी। यह कोर्ट दा फैसला है ते इस मामले नूं लैके अमृतसर विच रासा अमृतसर एसोसीएशन वल्लों एक प्रैस वार्ता की गई। इस मामले संबंधी जानकारी प्रदान की गई। इस संबंधी रासा एसोसीएशन के अहुदेदारां ने दस्सिया कि वह सिर्फ उन्हां बच्चियां कोलों ही फीस लै रहे ने जिन्हां नूं वह ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे ने अते जो इस कोर्ट के फैसले का गलत प्रचार कर रहा है उस संबंधी वह हुण कानूनी कार्रवाई करवाउण दी तैयारी च ने। समूह इलैक्ट्रॉनिक ते प्रिंट मीडिया दे आए समूह सज्जणा मित्र प्यारिਆਂ ਨੂੰ जी आयां स्वागत करदा। अज दी हंगामी प्रैस कॉन्फ्रेंस कल फीसां संबंधी मानयोग हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के डबल बेंच वालों उहदे विच कुछ सोध की गई है जिहदे बारे सारे पंजाब दे विच बहुत वड्डियां गलतफहमियां पैदा कीतियां गईयां ने। साडे अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस का मंतव उन्हां झूठियां गल्लां उन्हां झूठियां अफवाहां नूं कट्टना है और सारी दियां सारियां गल्लां असीं साडे कोलों फैसले की कापी है विद फैक्ट्स के नाल असी दसांगे कि वो जिहड़ा भरम है क्यों पैदा किया जा रहा। एक गल बड़ी पक्की है, पंजाब की किसानी जिन्हों अन्नदाता कहा जाता है, अन्न दा दानी है, जिथे उहदे खात्मे दी तैयारियां कीतियां जा रहे हैं, असल विच सिक्ख्यादानी संस्थावां दे खात्मे की भी तैयारी की जा रही है। इन्हां तो बाद अगली बारी पंजाब दे उन्हां प्राइवेट स्कूलों की है और कमाल की गल है जिवें एक छोटा जिहा पंजाब सारे हिंदुस्तान के देश के 135 करोड़ लोगों का ढिड भरदा है, उत्थे पंजाब के प्राइवेट स्कूल सरकारी खजाने ते एक पैसे का भी बोझ पाए बिना 52% स्कूलों के बच्चों नूं विद्या प्रदान कर रही है। और इस तो भी वड्डी गल ये है कि ये जिहड़ी विद्या है लोअर मिडल क्लास के उन्हां बच्चों नूं दित्ती जा रही है जिहड़े जिंदगी दे विच भी कभी IPS IAS IELTS करके बाहर नहीं सी जा सकते। इन्हां स्कूलों ने उन्हां बच्चों नूं मंच मुहैया कीता है। साडा उन्हां परिवारां ते बच्चों के नाल परिवारक रिश्ता है। और एक गल असीं अज दी प्रैस कॉन्फ्रेंस दसना चाहुंदे हां, ना पंजाब की किसानी खत्म होएगी और ना ही ये जिहड़े प्राइवेट स्कूल ने इन्हां दे खात्मे की कोई गल होएगी, क्योंकि ये स्कूल लोगों के दिलों च वसते। सूबे अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹੈ। जेकर गल की जाए जिला फिरोजपुर की तो फिरोजपुर देहाती एरिए की विधायिका मैडम सतकार कौर गैरी वालों भी पिंड महालम के लोगों नाल अनेका वादे किए गए सन। इत्थों तक कि वोटां लैण लई औरतां नाल चुन्नियां वटा के उन्हां दे हर दुख सुख विच हाज़र होण दी गल आखी गई सी, पर जिवें ही मैडम सतकार कौर गैरी विधायक बने अपने हलके तो लापता हो गए ਅਤੇ जो लोग इलैक्शन समय मैडम सतकार कौर गैरी दे नाल फोटोआं खिंचवा सोशल मीडिया ते पोस्टां पाउंदे सन, अज ओही लोग विधायिका दा विरोध कर रहे ने।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੈਡਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵਟਾ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਧਾਇਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ MLA ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 150 ਤੋਂ 200 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਗਹਿਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MLA ਉਹ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀ ਵੱਟ ਭੈਣਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਵੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਕੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਸਤਕਾਰ ਕੌਰ ਲਾਡੀ ਗਹਿਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਤਬਦਾ ਵਿਖਾ ਜਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ MLA ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ MLA ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਲੁਕੀ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜੋਟੀਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪਿੱਡੋ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब की अगवाई हेठ हज़ारां किसानां मजदूरां वल्लों रेलवे ट्रैक बस्ती टैंका वाली उत्ते लगे पक्के मोर्चे दे 9वें दिन पूरे होण नाल शमूलियत कीती ते अंदोलनकारियों वल्लों रेलवे लाइनां उत्ते काले चोले पा के भाजपा अकाली दल ते कांग्रेस दे पुतले फूक के रोस मुजाहरा कीता ते इन्हां राजनीतिक पार्टियां उत्ते किसान मजदूर संघर्ष नूं तार-पिड्डो करन ते कारपोरेट घराणियां दे हक विच भुगतण दा दोष लाया। विशाल रोस मुजाहरे नूं संबोधन करदे सूबा प्रधान सतनाम सिंह पन्नू ने राहुल गांधी दी पंजाब फेरी ते अकाली दल बादल दे किसान मार्च नूं अडानिया ते अंबानिया दे हक विच भुगतण ते किसानां दे संघर्ष मट्ठा पाउण दी चाल दसदिआं पंजाब दे लोकां नूं अपील कीती कि कारपोरेटां दे एजेंट भाजपा अकाली दल बादल ते कांग्रेस नूं मूंह ना लाया जावे। यह सिर्फ किसान मजदूर वोट नूं कैश करन लई तरलो मच्छी हो रहे ने ते भ्रिष्टा दलां दा किसानां मजदूरां दे हकीकी मसलिਆਂ नाल दूर दा वास्ता भी नहीं है। किसान आगुआं ने अक्तूबर महीने नूं सांझे संघर्षां दे नाम करदिआं 31 किसान जथेबंदियां वल्लों लड़े जा रहे संघर्ष दा पूरा समर्थन कीता ते अंबानिया ते अडानिया ते कारपोरेट घराणिਆਂ दे बने उत्पादां दा मुकम्मल बायकाट करन दा पंजाब ते देश वासियां नूं सद्दा ते जोरदार मंग कीती कि उक्त तिन्ने खेती आर्डीनेंस तुरंत रद्द कीते जाण, कारपोरेट्स नाल सारे समझौते रद्द कीते जाण, पंजाब सरकार विधान सभा का इजलास सदन की तरीक का ऐलान करे ते कानून बना के उक्त आर्डीनेंस रद्द किए जाण, पराली की साम संभाल लई 6000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिता जाए। मैं सतनाम सिंह पन्नू किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के प्रधान। साडा मोर्चा जिहड़ा पक्का मोर्चा वा देवीदासपुर अंबरसर ते टैंका वाली बस्ती फिरोजपुर 24 तरीक तो लगा। अज 9वां दिन इस मोर्चे का वा। अज असी मोदी सरकार दे भाजपा दे ते अकाली दल दे
ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫੂਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਧੱਕਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਡਾਨੀਆਂ ਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੇ ਆ, ਜਥੇ ਤੋਰੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੋਰੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੂਬਾ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਾਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਫਿਰ ਕਰਨਾ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਉਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਉਣ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਣ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।